खेती कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ खेती ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। सुप्रीम कोर्ट किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣ। कोर्ट ने सरकार नूं कहा कि खेती कानूनों के अमल ते जोर ना दवो। कोर्ट ने कहा कि वह माहिरां दी एक कमेटी बनाना चाहते ने, कमेटी दी रिपोर्ट आउण तक रोक लगाना चाहते ने। कोर्ट ने सरकार नूं झाड़ पाई कि सरकार स्थिति संभालण च असफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह किसानां दे प्रदर्शन खिलाफ आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि उन्हां दा मकसद समस्या दा हल कढना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तो पूछा कि किस नाल चर्चा की गई कानून बनाने तो पहला। कोर्ट ने पूछा कि सरकार कह चुकी है कि गल हो रही है, आखिर गल हो की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे च कहा कि सरकार हल नहीं कढ़ पा रही, लोग मर रहे ने। सुप्रीम कोर्ट दीयां इन्हां टिप्पणियां दौरान सरकार ने भी अपना पक्ष रखिया। केंद्र सरकार ने कहा खेती कानून वापस नहीं लाई जा सकते, गलबात राही मसले का हल निकल आवेगा। कानून तो पहला एक्सपर्ट कमेटी बनी, कई लोगों नाल चर्चा की। पहला दियां सरकारां भी इस दिशा च कोशिश कर रही सन। कृषि सुधार बिलों से संबंधित विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस समय उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सब की प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया। इस दौरान किसानों वालों पेश हुए वकीलों ने अंदोलनकारी किसानों का पक्ष रखदे कहा, संसद च बिल जुबानी वोट राही किवें पास कीते, सरकार कानूनां नूं संसद दे सांझे सदन च विचारे, कमेटी बनाउण बारे किसानां नाल गल करके दसांगे, प्रदर्शन लई किसानां नूं रामलीला मैदान दिता जावे। इन्हां तमाम गल्लां च सुप्रीम कोर्ट ने साफ कीता कि वो कानून दे अमल उत्ते रोक ला सकदे ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने मसले दे हल लई एक संयुक्त कमेटी बनाउण दी भी गल कही। ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। किसान
इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, और उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है। टिप्पणी ये कही कि आप लोग कोऑपरेट करें। हम लोग तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, हमने रास्ते भी खोल रखे, लेकिन हमने हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। जब कोई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार धरने के लिए जगह नहीं दे रही है, रामलीला मैदान, मैंने पिछली डेट पे भी कहा, रामलीला मैदान दीजिए आप, वहां धरना प्रदर्शन हो, वहां तरीके से हो, पानी मिले तो रोड से हटेंगे। लेकिन जब आप दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा किसानों के साथ, किसानों के साथ दिल्ली में, जैसे दिल्ली किसी की बपौती है। दिल्ली सभी का खून शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठें, घरों में बैठें, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं, और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? दरअसल पिछली सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि किसानी अंदोलन बारे ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਸੀ ਮੰਥਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੱਖ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। मैं सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट से, भागी थी सरकार को, और 22 दिन बाद में फिर वार्ता शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों से बातचीत करो और मामले को सोल्व करो। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रुख जो अपना दिखाया है ठीक है, और होना भी चाहिए था कि भाई आपने कंसल्टेशन के बिना आपने जो बिल लाए हो किसका फायदा हो रहा है, और हम इसको अगर आप नहीं स्टे कर रहे तो हम स्टे कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका। एजी ने ये भी कहा, सुनने में आता है कि उन्होंने कहा आप स्टे नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हम कर सकते हैं स्टे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ साथ जो है कोर्ट ने ये भी कहा कि एक कमेटी हम बनाते हैं और कमेटी डिसाइड करेगी सब कुछ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈਵਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਚੱਕੀ, ਸੜਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਗਏ ਆ। ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ।
इन्हां हालातां 'ਚ रेड का बरकरार है। इस सब विच किसान लगातार दिल्ली नूं कूच कर रहे हैं। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਖਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 8 ਦਸੰਬਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈਆਂ। 17 ਦਸੰਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ।
20 ਦਸੰਬਰ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। 23 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। 28 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ BJP ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। 26 ਸਤੰਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NDA ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। 28 ਸਤੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 29 ਸਤੰਬਰ CM ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। 23 ਅਕਤੂਬਰ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। 3 ਦਸੰਬਰ CM ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।